Hello, good morning, first years. Hope all are you fine. So and also safe. So are you writing exams? Okay. So after a long this one again some theory. So in the nutrition, so one unit is remaining. So in that unit we'll discuss about the that is the subtopic food additives and intoxicants. Today we will see the food additives. So food additives means any substance not normally consumed as a food by itself or used as a typical ingredients of the food. So whether or not it has nutritive value, the intentional addition of which to food for a technological, that is including organoleptic purpose in the manufacture, that is during the preparation, processing or preparation, treatment, packing, packaging, transport or holding of such food results or may be reasonably expected to results. Nothing but this food additives is nothing but which we are using the substances not normally consumed as a food. So, but we are using this. Why means when they are manufacturing or processing, preparation, treatment, and packing of the foods. We'll see. Food additives may be classified into two categories. That is first category and second category. So that is the first category means which will be healthful. So this is or commonly we are using including coloring agents, example saffron, turmeric powder, flavoring agents, vanilla essence, sweetness, and saccharin, preservatives, sorbic acid, sodium benzoate, acidity importing agents. That is citric acid and acetic acid. So etc. These agents are generally considered safe for the human consumption. That is even though we are adding that is coloring agents to the food, but it is won't have any effect on the health. So it is safe for the human consumption. Like saffron means kunkuma puvu, turmeric means that is the paspu as we are using in the turmeric we are using in every curries and every this one. So and flavoring agents like vanilla in the ice creams, okay, and sweetness saccharin in the cakes and preservatives in pickles like that, no, sorbic acid, sodium benzoate, and acidity importing agents like citric acid which we are adding in some of the foods to prevent the spoiling, okay, చెడిపోకుండా ఉండడానికి తొందరగా. So these agents are considered the same for the human consumption. Next, why we are using these food additives? Additives provide protection against the food spoilage during storage, transportation, distribution or processing. So, four process lo four different types lo. So, these additives we are using to protect the foods. Also, with the present degree of urbanization, it would be impossible to maintain food distribution without the processing. సో మనం ఎలాగంటే ఇంతకు ముందులాగా డైరెక్ట్గా రాగా ఇవ్వడానికి లేదు. సో దాన్ని అంతా కూడా ప్రాసెస్ చేసి నీట్గా ప్యాకింగ్ చేసి ఇస్తే తప్ప నో దే ఆర్ నాట్ టేకింగ్ ద ఐటమ్స్. సో అలాంటి టైంలో ఏమంటే వీ హ్యావ్ టు యూస్ ద ఫుడ్ అడిటివ్స్ అనేది ఖచ్చితంగా మనము వీ హ్యావ్ టు యాడ్. అండ్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ హ్యావ్ లెడ్ టు ద డిమాండ్ ఫర్ ఫుడ్స్ విత్ బిల్ట్ ఇన్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ కన్వీనియన్స్ ఫుడ్స్. సో మనం కన్వీనియంట్గా ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే అన్ని రెడీమేడ్, ఏదైనా కూడా డైరెక్ట్గా తెచ్చుకొని వండుకోవడమే, మళ్ళీ దాన్ని వే చేసుకోవడం, ప్రాసెస్ చేసుకోవడం, దాన్ని మళ్ళీ మనం అంతా కూడా చేయకుండా డైరెక్ట్గా వాళ్ళే చేసి ఇస్తున్నారు. సో ద కన్వీనియన్స్ ఫుడ్ రెవల్యూషన్ వుడ్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ పాసిబుల్ వితౌట్ ఫుడ్ అడిటివ్స్. ఫుడ్ అడిటివ్స్ లేకుండా ఈ కన్వీనియన్స్ ఫుడ్ రెవల్యూషన్ అంటే నవేడేస్ ఎలా ఉందంటే అన్నీ ఏంటి ఇన్స్టెంట్గా మనకు దొరకాలి. సో బికాస్ టైం లేదు అండ్ ఆల్సో ఓపిక లేవు కాబట్టి ఆ రెండు లేనప్పుడు ఏమంటే మనకు డైరెక్ట్గా టక్కున కన్వీనియంట్గా ఉండేలాగా కావాలి. Many of these chemical additives can be manufactured so that foods can be fortified or enriched. సో ఇవన్నీ ఎందుకు సమ్ కెమికల్స్ కూడా మనం అడిటివ్స్ యూస్ చేయాలి, ఎందుకంటే దట్ ఫుడ్స్ క్యాన్ బి ఫార్టిఫైడ్ ఆర్ ఎన్రిచ్డ్. కానీ కొన్ని ఏంటంటే ఫార్టిఫైడ్ అంటే మనం ఉన్న దానికి అంటే ఉన్న ఫుడ్స్కి కొంచెం యాడ్ చేసినామంటే ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఫర్ ద మనకు న్యూట్రిటివ్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. దాన్ని మనం ఫార్టిఫైడ్ అంటాం ఆర్ ఎన్రిచ్డ్. ఉన్నదాన్ని ఇంకా రిచ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్ nutritive. Okay, so for example potassium iodide added to the common salt can eliminate the goiter. ఇప్పుడు nowadays ఈ థైరాయిడ్ ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు అంటే మనకు అయోడిన్ లేకపోవడం వల్ల, సాల్ట్లో అయోడిన్ తక్కువ ఉండడం వల్ల కూడా వస్తుంది. కాబట్టి మనకి ఈ అయోడైడ్ వాడడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు కామన్ సాల్ట్లో యూస్ చేసినప్పుడు, కామన్ సాల్ట్ దాంట్లో యూస్ చేస్తాం. సో ఇది యూస్ చేసినప్పుడు మనకు ఈ గాయిటర్ రాకుండా ఉంటుంది.
ఎన్రిచ్డ్ రైస్ ఆర్ బ్రెడ్ విత్ బి కాంప్లెక్స్ వైటమిన్స్. ఇప్పుడు అంతా పాలిష్డ్ రైస్ యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దాంట్లో కొంచెం బి కాంప్లెక్స్ వైటమిన్స్ అవి యూస్ చేసామంటే పెలగ్రా ఇవన్నీ రాకుండా మనము we can able to prevent. And adding vitamin D to the cow milk prevent the rickets. అంటే బోన్ డిఫార్మిటీస్ రాకుండా వైటమిన్ డి కూడా ఈ కరోనా టైంలో కూడా మనకు వైటమిన్ డి చాలా ఇంపార్టెంట్. వై బికాస్ దిస్ వైటమిన్ డి విల్ హెల్ప్ ఇన్ ద కరోనా టు రికవరీ ఫాస్ట్ కానీ మనకి ఎక్కువ సివియారిటీ లేకుండా ఉంటుంది. అండ్ మెనీ ఫుడ్స్ పర్టికులర్లీ దోస్ విత్ హై మాయిశ్చర్ కంటెంట్స్, ఇంకా కొన్ని ఫుడ్స్ హై మాయిశ్చర్ తడిగా ఉండే ఫుడ్స్ కూడా ఉంటాయి. సో దట్ వీ కెనాట్ ఏబుల్ టు కీప్ వెల్. సో ఆల్ ఫుడ్స్ ఆర్ సబ్జెక్టెడ్ టు మైక్రోబియల్ అటాక్స్. చూస్తాం ఏదైనా తడి ఫుడ్ ఉందనుకోండి, ఈ రోజు ఉంటుంది, రేపు చూసేసరికి బూజు వచ్చేసింది, ఎందుకంటే అది అంత ఫంగల్ కానీ మైక్రోబి అంతే పాడైపోతుంది. అలాంటప్పుడు ఏంటంటే సమ్ ఫ్యాట్స్ ఆర్ ఆయిలీ ఫుడ్స్ బికమ్ rancid, particularly when exposed to the humid air. Okay, so the conservation of the quality of foods against agents causing such deterioration of food requires the addition of preservatives. సో దానికోసం ఆ కన్జర్వేషన్ అనమాట, అంటే తొందరగా ఫుడ్స్ పాడు కాకుండా ఉండడానికి కన్జర్వేటివ్స్ యూస్ చేస్తాం. అడిటివ్స్ ఆర్ ఆల్సో యూస్ టు కలర్ ఫుడ్స్, యాడ్ ఫ్లేవర్, ఇంపోర్ట్ ఫార్మ్నెస్ అంటే దాని దృఢత్వం మంచిగా, అండ్ రిటర్డ్ ఆర్ హ్యాస్ ద కెమికల్ రియాక్షన్ ఇన్ ద ఫుడ్. తొందరగా కెమికల్ రియాక్షన్ ఫుడ్లో జరిగింది అనుకోండి పాడవుతుంది. ఇవన్నీ జరగకుండా ఇవన్నీ దానికోసం మనము వీఆర్ యూజింగ్ ద అడిటివ్స్. ద యూజ్ ఆఫ్ ఫుడ్ అడిటివ్స్ ఈజ్ టు మెయింటైన్ ద న్యూట్రిషనల్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ఫుడ్. సో మనకు కొన్ని న్యూట్రిషనల్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ఫుడ్ మెయింటైన్ చేయడానికి కూడా యూస్ఫుల్ అది. టు ఎన్హాన్స్ స్టెబిలిటీ విత్ రిజల్టింగ్ రిడక్షన్ ఇన్ ద వేస్ట్. అంతే, ఎందుకంటే ఈరోజు చేసిన ఫుడ్ వెంటనే పాడైపోయింది అనుకోండి, ఈవినింగ్ అంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది. అలాంటప్పుడు పాడు కాకుండా ఈరోజు కాకుండా రేపైనా తింటారు. అండ్ టు మేక్ ఫుడ్ మోర్ అట్రాక్టివ్, ఇంకా మంచి అట్రాక్టివ్గా ఉండడానికి కూడా అది. అండ్ టు ప్రొవైడ్ ఎఫిషియంట్ ఎయిడ్స్ ఇన్ ప్రాసెసింగ్, దాన్ని ఇంకా చాలా రోజులు మనం ప్రాసెస్ చేయడము, ప్యాకింగ్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్, ఈ మూడు ప్రాసెస్లో కూడా మనకు ఫుడ్ చాలా టైం పడుతుంది మనకు రీచ్ కావడానికి. అలాంటప్పుడు కూడా వీ కెన్ ఏబుల్ టు దట్ ఈస్ ద ఫుడ్ అడిటివ్స్ విల్ బి గోయింగ్ టు మెయింటైన్. సో మనం చూస్తాం దట్ ఈస్ ఫుడ్ అడిటివ్స్ ఆర్ డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్. సో డైరెక్ట్ అంటే డైరెక్ట్లీ వీఆర్ యాడింగ్. సో ప్రిజర్వేటివ్స్, స్కార్బిక్ యాసిడ్ దట్ ఈస్ సోడియం బెంజైట్, సేమ్ మనం ఇప్పుడు చెప్పినప్పుడు కలరింగ్ ఏజెంట్స్, ఫ్లేవరింగ్ ఏజెంట్స్, స్వీటనింగ్ ఏజెంట్స్, అసిడులెన్స్ అండ్ స్టెబిలైజింగ్ ఏజెంట్స్, ఈ 6 కూడా మనకు డైరెక్ట్గా ఫుడ్లో యాడ్ చేసేవి. ఇండైరెక్ట్ అంటే ఫుడ్ అడిటివ్స్ అంటే ఫుడ్ను ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి పెస్టిసైడ్స్, అంటే ఆ ఫుడ్ని దానిలో కొన్ని యూస్ చేస్తాం, అంటే విచ్ విల్ బి మిక్సింగ్ విత్ ద ఫుడ్స్ టు అవాయిడ్ ద పెస్ట్. మనకేమన్నా అవి పురుగులు పట్టకుండా ఉండడానికి దానిలంతా కూడా వీఆర్ యూజింగ్ సమ్ ఫుడ్ అడిటివ్స్. అండ్ ప్రిజర్వేటివ్స్ ఒక్కొక్కటి చూద్దాం. ప్రిజర్వేటివ్స్ అంటే ఏంటి? టు ప్రివెంట్ స్పాయిలింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ డ్యూ టు ద ఫంగై, బ్యాక్టీరియా, ఈ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ నుంచి మనకు ఫుడ్ని ప్రొటెక్ట్ చేసేదాన్ని మనం ప్రిజర్వేటివ్స్ అంటాం. కామన్లీ యూజ్డ్ ఇన్ లో ఫ్యాట్ స్ప్రెడ్స్. ఆయిల్ ఎక్కువ వాడినప్పుడు ఏమవుతుందంటే తొందరగా పాడవుతాయి. చీజ్, మార్గరిన్, మయోజిన్ ఇవన్నీ కూడా యూస్ చేస్తారు. బేకరీ ప్రోడక్ట్స్, డ్రైడ్ ఫ్రూట్ ప్రిపరేషన్స్, దీంట్లో అంతా కూడా ప్రిజర్వేటివ్స్ యూస్ చేస్తారు, ఎందుకంటే తొందరగా పాడైపోతాయి. దీంట్లోకి ఏవేవి యూస్ చేస్తామంటే సోడియం బెంజైట్, సోడియం నైట్రేట్, బెంజోయిక్ యాసిడ్, BHE అంటాం, బ్యూటిలేటెడ్ హైడ్రాక్సీ అనిజోల్, బ్యూటిలేటెడ్ హైడ్రాక్సీ టోలిన్, ఇవన్నీ కూడా విచ్ ఆర్ యూజింగ్ యాజ్ ప్రిజర్వేటివ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ సోడియం బెంజోయేట్ కార్బోనేటెడ్ డ్రింక్స్లో, పికిల్స్లో, సాసెస్ ఇవన్నీ కూడా సోడియం బెంజైట్లో సో ఎక్కడ యూస్ చేస్తారంటే ఇక్కడ. కాబట్టి ఎక్కువ ఇవి కొంచెం సమ్ డేంజర్, దట్ ఈస్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ విల్ సీ. అగ్రవేట్స్ ఆస్తమా అండ్ సస్పెక్టెడ్ టు బి ఏ న్యూరోటాక్సిన్ అండ్ కార్సినోజన్. కార్సినోజన్ అంటే which will be producing the cancer producing agents called the carcinogen. సో ఈ కోకోకోలా ఇవన్నీ కూడా మనం రోజు ఎక్కువ తినడం, పికిల్స్ కూడా ఎక్కువ తినడం వల్ల ఏమవుతుందంటే సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద ఆస్తమా కూడా మనకు బొస అంటాం కదా, ఆస్తమా రావడం కానీ న్యూరోటాక్సిన్ మన న్యూరో మీద ఇట్ విల్ హ్యావ్ టాక్సిక్ ఎఫెక్ట్స్ అండ్ వర్సన్స్ ద హైపర్ యాక్టివిటీ. సో డల్ అయిపోవడము, సో ఇట్ విల్ బికమ్ ద దిస్. నెక్స్ట్ సోడియం నైట్రేట్ అండ్ నైట్రేట్, సాసేజెస్, ఈ హాట్ డాగ్స్ దట్ ఈస్ ఉంటాయి కదా, దట్ ఈస్ హాట్ డాగ్స్, స్మోక్డ్ ఫిష్, క్యాండ్ మీట్స్, ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ ఫారిన్ కంట్రీస్లో నవ్ డేస్ వీఆర్ ఆల్సో ఈటింగ్ ఆల్ దీస్ వన్స్. బర్గర్స్ ఇవన్నీ దాంట్లో కూడా యూస్ చేస్తారు. సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటంటే నైట్రేట్ ఈస్ ఎ కార్సినోజన్, సో విచ్ విల్ బి కాజింగ్ ద ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ ఇన్ ద మేల్స్, బ్రెస్ట్ అండ్ స్టొమక్ క్యాన్సర్స్ ఇన్ ద హ్యూమన్స్, ఇవన్నీ కూడా
నైట్రేట్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ కార్సినోజన్. నైట్రేట్స్ ఇంక్రీజెస్ ద రిస్క్ ఆఫ్ మిస్క్యారేజెస్ అంటే ఏంటి అంటే వెన్ దట్ ఈస్ ఉమెన్ బికమ్ ప్రెగ్నెంట్, అర్లీ అబార్షన్స్ కానీ ఏమైనా 3 monthsకే 2 monthsకే కూడా దట్ ఈస్ అబార్షన్స్ కావడం అనేది కూడా జరుగుతుంది. ఫీటల్ డెత్స్, ఈవెన్ ద ఫీటస్ విల్ డై విత్ ఇన్ ద అండ్ బర్త్ డిఫెక్ట్స్, ఈవెన్ పుట్టినా కూడా కొన్ని డిఫెక్ట్స్తో కూడా పుడుతుంటారు, ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఎఫెక్ట్. అండ్ బెంజోయిక్ యాసిడ్, సో డ్రింక్స్లో యూస్ చేస్తుంటారు. లో షుగర్ ప్రోడక్ట్స్లో, సిరియల్స్, మీట్ ప్రోడక్ట్స్లో కూడా ఈ బెంజోయిక్ యాసిడ్ యూస్ చేస్తారు, ఎందుకంటే ప్రిజర్వేషన్ చాలా రోజులు ఫ్రెష్గా ఉండడానికి. ఓకే, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటంటే మే టెంపరరీ ఇన్హిబిట్ ద డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్ ఫంక్షన్. సో డైజెషన్ ఫంక్షన్ అనేది కొద్దిగా మనకు ఇన్హిబిషన్ వస్తుంది. అండ్ మే డిప్లీట్ గ్లిసిన్ లెవెల్స్లో కూడా వీ కెన్ సీ ద ఆల్టరేషన్స్ ఆర్ చేంజెస్. అవాయిడ్ ఇన్ ఆస్తమా ఆర్ అలర్జీస్ ఆస్తమాలో ఇవి యూస్ చేయకపోవడం మేలు, ఎందుకంటే ఇంకా అలర్జీస్ ఎక్కువ కావడం, ఆస్తమా ఎక్కువ కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. బిహెచ్ఈ ఆర్ బిహెచ్డి. ఓకే, సో చెప్పాం కదా, పొటాటో చిప్స్లో, వెజిటేబుల్ ఆయిల్స్లో, చీవింగ్ గమ్స్లో ఇవి యూస్ చేస్తారు. ఓకే, సో అందుకే మనకు ఆ పొటాటో చిప్స్, లేస్ ఇట్లాంటివన్నీ తింటుంటే తినబుద్ధి అవుతుంది, ఎందుకంటే అదే అనేది ఇది అనిపిస్తుంది. సో కార్సినోజెనిక్ టు హ్యూమన్స్. సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటంటే ఎక్కువ తిన్నామంటే కార్సినోజన్. BHA also interacts with the nitrates to form chemicals that cause changes in the DNA of the cells. So DNA లో కూడా we'll see the changes of the cells. And toxic to the CNS and liver. సో సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్కి అండ్ లివర్ కూడా ఇది చాలా టాక్సిక్. అండ్ నెక్స్ట్ కలరింగ్ ఏజెంట్స్. సో తర్వాత ప్రిజర్వేటివ్స్ తర్వాత కలరింగ్ ఏజెంట్స్. సో మన కలర్ చూడంగానే అపిటైట్, అవి చూడంగానే గోబీలు ఇవన్నీ కూడా ఎందుకంటే కలర్ బాగుంటుంది కాబట్టి మనకు దాన్ని ఎప్పుడప్పుడు తినాలనిపిస్తుంటుంది కదా. సో మేక్ ద ఫుడ్ గుడ్ అపీలింగ్ అండ్ సో టేస్ట్ బెటర్. సో దీస్ ఆర్ డిస్క్రైబ్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ డేంజరస్ అడిటివ్స్, ఎందుకంటే ఈ కలర్ వల్ల మనకి ఏం యూస్ఫుల్ లేదు, కనీసం ప్రిజర్వేషన్ వల్ల ఫుడ్ పాడు కాకుండా ఉంటుంది, బట్ ఇది ఏం పెద్దగా మనకు యూస్ ఉండదు, దట్ సేమ్ టైం మోస్ట్ డేంజరస్. అండ్ సింథటిక్ కలర్స్ ఆర్ మేడ్ ఫ్రమ్ ద కోల్ టార్ ఆర్ పెట్రోలియం. న్యాచురల్ కలర్స్ అంటే మనం టర్మరిక్ ఇవన్నీ యూస్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ గుడ్, బట్ సింథటిక్ కలర్స్ ఆర్ మేడ్ ఫ్రమ్ కోల్ టార్ ఆర్ పెట్రోలియం, ఇవన్నీ కూడా చాలా డేంజరస్. యూస్ టు కలర్ ద బెవరేజెస్, డెజర్ట్ పౌడర్స్, ఐస్ క్రీమ్స్ అండ్ కస్టర్డ్స్. కలర్ బివరేజెస్ అంటామంటే సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ లైక్ కోకోకోలా, పెప్సీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ. దీస్ కాజ్ అలర్జీస్, ఆస్తమా అండ్ హైపర్ యాక్టివిటీ. సో ఎరిథ్రోసిన్, అల్యూరా రెడ్, టాట్రాటిక్, బ్రిలియంట్ బ్లూ ఇవన్నీ కూడా కలరింగ్ ఏజెంట్స్. ఒక్కొక్కటి చూద్దాం మనం. టాట్రాజిన్ అంటే ఏంటంటే ఇవి ఎక్కడ యూస్ చేస్తారంటే ఎల్లో కలర్ లాగా ఉంటుంది అనమాట, యాసిడ్ ఎల్లో, ఫుడ్ ఎల్లో అని కలర్స్. ఐస్ క్రీమ్స్లో, కార్బోనేటెడ్ డ్రింక్స్లో, ఫిష్ స్టిక్స్, కేక్ మిక్సెస్, స్క్వాషెస్ ఇలాంటివన్నీ దాంట్లో దే ఆర్ యూజింగ్ దిస్. సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చేసి హైపర్ యాక్టివిటీ, ఆస్తమా, స్కిన్ ర్యాషెస్ అండ్ మైగ్రేన్. నెక్స్ట్ అల్యూరా రెడ్ అంటే ఫుడ్ రెడ్ కలర్, రెడ్ 40 అండ్ అట్లాంటి కలర్. కార్బోనేటెడ్ డ్రింక్స్లో, బబుల్ గమ్స్, సాసెస్, సూప్స్ అండ్ వెయిన్, ఇవన్నీ కూడా దిస్ విల్ బి దే ఆర్ యూజింగ్ ఇన్ దట్ ఫుడ్స్. సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చేసి మే వర్సన్ ఆర్ ఇండ్యూస్ ఆస్తమా, రైనైటిస్ అండ్ అట్రికేరిస్ అంటే ర్యాష్ ఆన్ ద స్కిన్. అండ్ బ్రిలియంట్ బ్లూ, ఫుడ్ బ్లూ అంటాము, సీ బ్లూ, ఫుడ్ బ్లూ, అవన్నీ కూడా నంబర్స్. డైరీ ప్రోడక్ట్స్, ఐసింగ్లో, బ్లూ రాస్బెర్రీ ప్రోడక్ట్స్లో ఇవన్నీ కూడా. సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చేసి హైపర్ యాక్టివిటీ అండ్ స్కిన్ ర్యాషెస్ అండ్ లిస్టెడ్ యాజ్ హ్యూమన్ కార్సినోజన్స్. ఇది కూడా క్యాన్సర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్, కాజెస్ DNA డ్యామేజ్ అండ్ ట్యూమర్స్ ఇన్ ద అనిమల్స్. నెక్స్ట్ ఈజ్ ద ఫ్లేవరింగ్ ఏజెంట్స్. సో ఫ్లేవరింగ్, సో ఇప్పుడు మనకు ప్రిజర్వేషన్ అయిపోయింది, కలర్ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ ఫ్లేవర్ కావాలి అంటే మంచి స్మెల్ కావాలి. టేస్ట్ ఈజ్ a complex mixture of the flavors and aroma. So flavorings are added to the food products to give or intensify the flavor. So monosodium glutamate is the sodium salt of the amino acid, glutamic acid and a form of glutamate. ఇది కూడా ఫ్లేవరింగ్ అంటే టు గివ్ ద మంచి వాసన. సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చేసి ఏంటంటే హెడేక్, వీక్నెస్, నాజియా, ఆల్టర్డ్ హార్ట్ రేట్, ఏ బర్నింగ్ సెన్సేషన్ ఇన్ ద ఫోర్ ఆర్మ్స్ అండ్ బ్యాక్ ఆఫ్ ద నెక్, టైట్నెస్ ఇన్ ద చెస్ట్, ఇవన్నీ కూడా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్. అండ్ నియోనేటల్ ఎక్స్పోజర్ ఈజ్ లింక్ టు స్టంటెడ్ గ్రోత్. చిన్నపిల్లలు ఒకవేళ వన్ దట్ ఈస్ నియోనేటల్, దట్ ఈస్ బిలో 1 month, ఇఫ్ దే ఆర్ ఎక్స్పోజ్డ్ మీన్స్ దే విల్ కాజ్ అ స్టంటెడ్ గ్రోత్లో అబ్నార్మాలిటీ ఉంటుంది, లేదంటే ఎక్కువ లావ్ అయిపోతారు. డ్యూ టు ద రిడక్షన్ ఇన్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ గ్రోత్ హార్మోన్లు చేంజెస్ జరుగుతాయి. Commonly used in vegetable oil, meat, fish, poultry,
and margarine, dairy products, and mayonnaise, salad dressings, and potato products. దీనిలో అంతా కూడా they are using this one. Side effects వచ్చేసి same hyperactivity, asthma, angioedema, rhinitis, urticaria, and may affect the estrogen levels also. That is the progesterone estrogen levels లో కూడా changes వస్తున్నాయి. Have been linked with the cancer in the animals. Next is the emulsifiers. So this is also one of the food additives. Emulsions in food are mixture of oil and water. So emulsifiers keep the mixture stable and prevents the oil and water from separating into two layers. సో మనం కొన్ని ఫుడ్స్లో చూస్తే పైకి అంతా ఆయిల్ వచ్చేసి లోపల అట్లా ఉంటుంది. అలా కాకుండా ఈ ఎమిల్సిఫైర్స్ ఏంటంటే బాగా ఫుడ్ ఆయిల్ని వాటర్ని దట్ ఈస్ ఈవెన్గా మిక్స్ చేసి ఫుడ్ను లేయర్స్ సపరేట్ చేయకుండా ఉంటుంది. అదర్ ఫంక్షన్స్ వచ్చేసి మేక్ ఫుడ్ అపీలింగ్, ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ ద టెక్స్చర్ ఆఫ్ ద ఫుడ్, prevents the growth of molds in low fat spreads, aids in processing and help maintain quality and freshness. సో ఇవన్నీ ఎందుకంటే ఫుడ్ అపీలింగ్ ఉండడానికి, అపీరెన్స్ ఉండడానికి, టెక్స్చర్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ కూడా మెయింటైన్ చేయడానికి, ఇంకా ఏమైనా ఫంగస్ కానీ మోల్డ్స్ అనేది లో ఫ్యాట్స్ దాంట్లో గ్రోత్ కాకుండా ప్రివెంట్ చేస్తుంది. అండ్ ఆల్సో ఫ్రెష్నెస్ అండ్ క్వాలిటీ ఆల్సో వీ కెన్ మెయింటైన్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ emulsifiers are egg yolk. Okay, it is also lecithin ఉంటుంది దాంట్లో కాబట్టి it will make proteins and low molecular weight emulsifiers are common as well. And soy lecithin is another emulsifier and thickener. In some cases, particles can stabilize emulsions through a mechanism called Pickering stabilization. అంటే స్టెబిలిటీగా మెయింటైన్ చేస్తుంది, మరీ లిక్విడ్ కాకుండా మరీ సాలిడ్ కాకుండా. ఓకే, సోడియం స్టిరాలోయిల్ లాక్టేట్ ఇవన్నీ కూడా సమ్ ప్రోడక్ట్స్ డాటమ్ అంటాం. డయాసిటైల్ టార్టరిక్ యాసిడ్, ఈస్టర్ ఆఫ్ మోనోగ్లిజరిడ్ is an emulsifier primarily used in baking. Emulsifiers commonly found in peanut butter, ice creams, coffee whiteners, margarine and low-fat spreads, biscuits, toffees, cakes, frozen desserts, bread, chewing gum. ఇవన్నీ దానిలో కూడా we can see this emulsifiers. అసిడులెన్స్ అన్నాం కదా. సో దే ఆర్ అడిటివ్స్ దట్ గివ్ ఏ షార్ప్ టేస్ట్ టు ద ఫుడ్. అంటే మంచి టేస్ట్గా, క్విక్ టేస్ట్గా వస్తుంది. అండ్ ఆల్సో అసిస్ట్ ఇన్ సెట్టింగ్ ఆఫ్ జెల్స్ అండ్ టు యాక్ట్ యాజ్ ఎ ప్రిజర్వేటివ్స్. జెల్ ఫుడ్స్లో ఉంటాయి కదా జెల్లీస్. ద యాసిడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ మే దే ప్రొడ్యూస్ ప్రివెంట్స్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ మైక్రోబ్స్. ఇంకా దాంతోపాటు మైక్రోబ్స్ కూడా తొందరగా గ్రోత్ కావు. సో వైడ్లీ యూజ్డ్ యాజ్ ఆర్గానిక్ యాసిడ్ ఈ సిట్రిక్ యాసిడ్. మోస్ట్లీ మనం సిట్రిక్ యాసిడ్ని ఎక్కువ ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్లో యూజ్ చేస్తాం. డ్రింక్స్, ఫార్మస్యూటికల్స్లో కూడా సిరప్స్ కూడా యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ యాంటీ కేకింగ్ ఏజెంట్స్. దిస్ ఈస్ ద నథింగ్ బట్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ ఆఫెన్ కంటైన్స్ ఇంగ్రీడియంట్స్ దట్ ఆర్ మిక్స్డ్ యాజ్ పౌడర్స్ ఫామ్లో మిక్స్ చేసేదాన్ని యాంటీ కేకింగ్ ఏజెంట్స్ అంటారు. Anti caking agents are added to allow them to flow and mix evenly during the food production process. దాన్ని ఈవెన్గా మిక్స్ చేసి మంచి పౌడర్ అంతా కూడా సాఫ్ట్గా ఉండడానికి యూస్ చేస్తారు. సిలికాన్ డయాక్సైడ్, కాల్షియం సిలికేట్ commonly found in vending machine powders, coffee, cocoa, milk and cream powders, grated cheese, icing sugar, baking powder, cake mixes, instant soup powders, drinking chocolate. ఈ పౌడర్స్లో అన్నీ కూడా దే ఆర్ యూజింగ్ దిస్ emulsifiers. సో టేబుల్ సాల్ట్లో కూడా మెగ్నీషియం కార్బోనేట్ ఇస్ ద యాంటీ కేకింగ్ ఏజెంట్స్. Next, stabilizing agents, as we told. So as a thickening agent to gels the food into required consistency. Already మనం చెప్పినాం కదా, కన్సిస్టెన్సీని నీట్గా రావడానికి మనం యూస్ చేస్తాం. మోస్ట్ స్టెబిలైజింగ్ అండ్ థిక్కింగ్ ఏజెంట్స్ ఆర్ పాలిసాకరైడ్స్. is a kind of carbohydrate like starches, gums or proteins like gelatin. Example వచ్చేసి starch and gum are frequently used in the salad dressing, frozen desserts, confections, snacks, beverages, cell products, cereal products, pudding mixes, jams and jellies. జామ్స్ అండ్ జెల్లీస్లో చూస్తుంటాం కదా, జెల్లీస్ అన్ని ఇష్టంగా తింటుంటారు పిల్లలు, ఎందుకంటే దాని కన్సిస్టెన్సీ అనేది చాలా బాగా ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ కూడా ఫుడ్ additives. So we are using, along with the food we are using some of the agents in the food to use, that is the coloring agents, preservatives, okay, and also the flavoring agents, acidulants. ఇవన్నీ కూడా different types we are using. Some are helpful and some are harmful. సో హెల్ప్ఫుల్ ఉండేటివి మనం తీసుకొని హార్మ్ఫుల్ ఉండేటివి మనం ఎక్కువ తీసుకోకుండా ఉంటే బెటర్. సో ఈ క్లాస్ విన్నాకన్నా, సో అట్లీస్ట్ యూ ట్రై టు అవాయిడ్ ద అవుట్ సైడ్ ఫుడ్.
because they are using so many additives which will be side effects to our health. So kindly eat the homemade food and stay healthy and safe. Okay, thank you for listening my class, and if any doubts are there you can able to clarify by asking. Okay, so okay, thank you for listening the class.